students, welcome to Kiran coaching classes. Today we learn pressure due to liquid column. Suppose this is a vessel, it contains the liquid. Here suppose this is an imaginary cylinder of cross sectional area A. A is cross sectional area of imaginary cylinder. H is the height of this liquid column, that is this cylinder. H is height. Suppose rho is the density. Rho is density of liquid. The force, that is the weight of this liquid column, is the force. And this force exerted on the bottom of cylinder. And therefore, force is given by F equal to mass into gravitational acceleration. F equal to mg. This force exerted on the bottom of cylinder. And due to this force, pressure is exerted on the bottom of cylinder. And it is given by pressure equal to force upon area. This is the pressure exerted on bottom of cylinder due to this liquid column. And therefore here putting the value of force, we get pressure equal to mg upon A. Suppose this is the equation 1. Here mass equal to व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. कारण डेन्सिटी इक्वल टू काय आहे, डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे. डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम हा फॉर्म्युला आहे. मग मास इक्वल टू काय येणार, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम असा फॉर्म्युला येणार. म्हणजेच व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी असं आपल्याला लिहिता येईल. व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. Therefore volume it is equal to व्हॉल्यूम बेस एरिया ह्या सिलेंडरचा का आहे, इमॅजिनरी सिलेंडरचा ए एवढा बेस एरिया आहे आणि एच का आहे, हाईट आहे. मग ह्या व्हॉल्यूम का येणार ह्या सिलेंडरचा, बेस एरिया इंटू हाईट एवढं काय तर व्हॉल्यूम. मग ए इंटू एच एवढं व्हॉल्यूम राहणार इमॅजिनरी सिलेंडरचा. इंटू डेन्सिटी, डेन्सिटी किती आहे लिक्विडची, रो म्हणजे एच रो एवढं काय येतं, मास येतं. मग मासची व्हॅल्यू आपण काय करू, ह्या इक्वेशन 1 मध्ये टाकू. therefore इक्वेशन 1 becomes as pressure it is equal to A H rho एवढं मास इंटू जी आणि अपॉन ए. मग ए गेट कॅन्सल. therefore pressure equal to H rho G. हे काय आलं आपल्याला, इक्वेशन मिळालं प्रेशर साठीचं. म्हणजेच इमॅजिनरी जे सिलेंडर आहे त्याचं लिक्विड कॉलम आहे. हे लिक्विड जे आहे ते बॉटम वरती काय करतं, एवढं प्रेशर एक्झर्ट करतं. H इज द हाईट. म्हणजे प्रेशर कशावरती डिपेंड आहे, हाईट ऑफ लिक्विड कॉलम, डेन्सिटी ऑफ लिक्विड आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी याच्यावरती काय प्रेशर डिपेंड आहे. मग यात एरिया आलं का, नाही आलं. या एरियावरती डिपेंड आहे का, नाही. म्हणजेच प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ ए कंटेनर. मग कंटेनरच्या एरियावरती किंवा सिलेंडरचा जो एरिया आहे क्रॉस सेक्शनल एरिया त्यावरती डिपेंड आहे का, नाही डिपेंड. It depends upon the height of a liquid column and density of a liquid column and also acceleration due to gravity. Now pressure equal to P equal to H rho G. It is does not depend upon the shape and size of a container. Shape आणि size of container वरती depend आहे का, नाही. And it is valid, this equation valid for
the liquid and also for the gases. हे आपण एक्सप्रेशन पाहिलं. कशासाठीचं एक्सप्रेशन आहे? प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम. किती एक्झर्ट होतं प्रेशर? P इक्वल टू H रो G एवढं प्रेशर काय होतं? एक्झर्ट होतं. आणि आता आपण सॉल्ट एक्झाम्पल पाहू. आता आपण सॉल्ट एक्झाम्पल 2.1 पाहू. Two different liquids of density ρ1 and ρ2 exert the same pressure at a certain point. What will be the ratio of the heights of the respective liquid columns? मग हाईटचा रेशो आपल्याला विचारलेला आहे. टू डिफरंट लिक्विड आहे. त्या लिक्विडची डेन्सिटी किती आहे? ρ1 and ρ2 आहे. Same pressure exert होतं at a point and we have to find the ratio of respective height. तर काय कन्सिडर करू आपण? हाईट h1 आणि h2 घेऊ. Let h1 and h2 be height of liquid columns. लिक्विड कॉलमची हाईट आपण कन्सिडर करू. Liquid columns of density ρ1 and ρ2 respectively असं कन्सिडर करता येईल. P1 and P2 be pressure. Let P1 and P2 be pressures exerted by liquid columns. ते consider करू. As P equal to H rho G, therefore P1 equal to H1 rho 1 G and P2 equal to H2 rho 2 G. एवढं प्रेशर राहणार. But pressure same. But P1 equal to P2 same pressure exert होता. Therefore H1 rho 1 G equal to H2 rho 2 G. G get cancelled. G is a constant and therefore H1 upon H2 it is equal to rho 2 upon rho 1. This is the ratio of हाईट ऑफ लिक्विड कॉलम. हे मेथडने आपल्याला काय करता आलं? फाइंड आउट करता आलं. आणि आता आणखी अल्टरनेटिव्ह मेथड सुद्धा आपण पाहू. अल्टरनेटिव्ह मेथड मध्ये काय? ॲज P इक्वल टू H रो G therefore G इज ए कॉन्स्टंट. therefore काय कन्सिडर करता येईल? G इज ए कॉन्स्टंट and pressure is same. Therefore density is inversely proportional to काय येणार आहे? height येणार. Therefore density is inversely proportional to height. Therefore काय येणार? Here density is inversely proportional to height. Therefore suppose h1 and h2 आपण height consider केलेले आहे. therefore h1 upon h2 inversely proportional आहे. तर मग हा डेन्सिटीच्या फॉर्म मध्ये रेशो काय राहणार आहे? ρ2 upon ρ1 असा काय राहील? रेशो राहील. ही अल्टरनेटिव्ह मेथड आहे किंवा अगोदरच्या मेथडने सुद्धा हे एक्झाम्पल सॉल्व करता येतं. 2 मार्कासाठी हे एक्झाम्पल आहे. आणि आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहू. आता आपण एक्झाम्पल 2.2 पाहू. A swimmer is swimming in a swimming pool at 6 meters below the surface of the water. Calculate the pressure on the swimmer due to water above. प्रेशर फाइंड आउट करायचं आपल्याला.
swimmer he is swimming in a swimming pool at 6 meter below. 6 meter below this from the surface of water आहे. तर हे काय दिलेलं आहे, हाईट दिलेली आहे. लिक्विड कॉलमची हाईट कन्सिडर करता येईल. h इक्वल टू काय आहे 6 मीटर. नंतरचं कॅल्क्युलेट प्रेशर आणि ब्रॅकेट मध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला, डेन्सिटी ऑफ वॉटर दिलेली आहे. डेन्सिटी ऑफ वॉटर रो इक्वल टू काय आहे 1000 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. एवढी डेन्सिटी दिलेली आहे आपल्याला. आणि ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी इक्वल टू काय आहे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. एवढं ऍक्सेलरेशन दिलेलं आहे. आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, प्रेशर फाइंड आउट करायचा ऑन द स्विमर ड्यू टू द लिक्विड. म्हणजे वी हॅव P equal to H rho G. H equal to 6 rho 1000 and into G 9.8. 6 into 9.8 6 8 48 4 carry over 6 9 54 आणि 4 58 आणि हे 3 झिरो आणि 1 डेसिमल प्लेस आहे 9.8 आहे, तर म्हणजे इथे येणार. म्हणजे दिस इज इक्वल टू हियर हा डेसिमल पॉइंट आपण 5.8 च्या फॉर्म मध्ये लिहू. 1 2 3 4 4 डेसिमल प्लेस इकडे 5.88 4 डेसिमल इकडे आला इंटू 10 टू काय घ्यावं लागेल आपल्याला 4. प्रेशर आहे हे कशामध्ये येणार आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर किंवा काय म्हणता येईल पास्कल. एवढं काय राहणार आहे त्या स्विमर वरती प्रेशर एक्झर्ट होईल. कशामुळे, ह्या लिक्विड कॉलममुळे. हे झालं एक्झाम्पल 2.2. आणि आता आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर पाहू. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आता ॲटमॉस्फिअर मध्ये काय आहे, ॲटमॉस्फिअर इट कंटेन द फ्लूड. कोणतं फ्लूड आहे, एअर. एअर हे काय त्याच्यामध्ये फ्लूड आहे ॲटमॉस्फिअर मध्ये. मग एअर कॉलम जे आहे ॲट अ गिव्हन पॉइंट आहे त्याला जे काय आहे वेट आहे, एअर कॉलमला वेट असतं. आणि धिस वेट दॅट इज नथिंग बट ए फोर्स एक्झर्ट ॲट ए गिव्हन पॉइंट ड्यू टू द वेट ऑफ ए एअर कॉलम. And this force produce exert the pressure at that point. And therefore as pressure equal to force upon area. Pressure equal to काय आहे force upon area आहे. मग आपण जर एरिया 1 मीटर स्क्वेअर घेतला तर मग काय येणार, हा प्रेशर इक्वल टू काय येणार आहे फोर्स येणार. फोर्स म्हणजे नथिंग बट ए वेट आहे. मग प्रेशर हे जे काय आहे एअर कॉलम मुळे एक्झर्ट झालेला जो काय प्रेशर आहे दॅट प्रेशर इज कॉल्ड ॲज द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. द फोर्स एक्झर्टेड ड्यू टू द वेट ऑफ ए एअर कॉलम दॅट इज द फोर्स and this force produce that is the pressure and this pressure is called as the atmospheric pressure. When area equal to 1 meter square म्हणजे unit cross sectional area at a given point pressure equal to काय येणार आहे force येणार. म्हणजे atmospheric pressure is equal to force means weight of a air column of unit cross section at that point. And extending to the top of a atmosphere म्हणजे it start from that point and extend to the atmosphere. atmosphereच्या टॉप पर्यंत एक्सटेंड होईल हे atmospheric pressure. मग atmospheric pressure आपण पाहिलेलं आहे. प्रेशर इट इज इक्वल टू काय आहे h rho g. म्हणजे हे atmospheric pressure कशावरती डिपेंड आहे, हाईट वरती डिपेंड आहे. आणि आणखीन कशावरती डिपेंड आहे, डेन्सिटी वरती डिपेंड आहे. मग हाईट जर डिक्रीज झाली तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर सुद्धा डिक्रीज होईल.
मग सी लेवलला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कसं राहतं, हायेस्ट राहतं सी लेवलला. आणि जसं आपण सी लेवलच्या वरती जाणार, इफ वी गो अबोव द सी लेवल, दॅट इज हाईट ऑफ एअर कॉलम डिक्रीजेस. वरती जसं जाणार तर तशी हाईट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जिथपर्यंत आहे तिथून हाईट का होणार, एअर कॉलमची डिक्रीज होणार. मग ही हाईट इट गोज ऑन ए डिक्रीजिंग, and due to which atmospheric pressure goes on a decreasing when we move above the earth's surface. Also density, atmospheric pressure also depend upon the density. Density वरती सुद्धा डिपेंड आहे. डेन्सिटी डिक्रीज झाली तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर सुद्धा डिक्रीज होईल, आणि डेन्सिटी इन्क्रीज झाली तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर सुद्धा इन्क्रीज होणार. आणि विथ हाईट अबव द अर्थ सरफेस, density of that is the atmosphere goes on a decreasing. Air ची density decrease होते. मग as we move above the earth surface, density goes on a decreasing, and this atmospheric pressure also decreases. मग it depend upon the height and also on the here density of a air column, that is the atmosphere. यावरती डिपेंड आहे. जसं अबोव जाऊ आपण तसं काय ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कसं आहे, मिनिमम होत जातं. आणि ॲट ए सी लेवल इट इज अ मॅक्झिमम. सी लेवलला कसं आहे, मॅक्झिमम म्हणजे हायेस्ट आहे. आणि सी लेवलला जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, दॅट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ॲज ए नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. सी लेवलचं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणतात. आणि हिअर ऑल्सो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, द रिजन आपण कन्सिडर करू, द रिजन व्हेअर द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस दॅन नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, म्हणजे सी लेवलच्या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या लेस असतं, दॅट रिजन इज कॉल्ड ॲज ए व्हॅक्यूम. त्या रिजनला काय म्हणताय, व्हॅक्यूम म्हणताय. म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या लेस जर प्रेशर असेल एअरचं तर काय म्हणताय, व्हॅक्यूम म्हणताय. त्या रिजनला व्हॅक्यूम म्हणताय. हिअर परफेक्ट व्हॅक्यूम or absolute vacuum means there is no molecules of air or atoms of a molecule of air. Air molecule absent राहणार किंवा atom absent राहील परफेक्ट काय व्हॅक्यूम साठी. म्हणजेच मग परफेक्ट व्हॅक्यूम म्हणल्यानंतर पॉसिबल राहील का, मग व्हॅक्यूम कशाला कन्सिडर करता येईल, ज्या ठिकाणी काय नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या लेस प्रेशर असन तर त्या रिजनला काय कन्सिडर करता येईल, व्हॅक्यूम कन्सिडर करता येईल. हे आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे काय ते पाहिलेलं आहे. प्रेशर ड्यू टू द एअर, म्हणजेच फोर्स एक्झर्ट होतो एअर कॉलममुळं, आणि ह्या एअर कॉलममुळं जो फोर्स एक्झर्ट होतो गिव्हन पॉईंटला, गिव्हन एरियावरती, तर दॅट प्रेशर इज कॉल्ड ॲज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आणि सी लेवलला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कसं आहे, हायेस्ट आहे. आणि ॲज वी गो अबोव द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज ऑन ए डिक्रीजिंग. हे पॉईंट पाहिलं आपण, आणि बाकीचे पॉईंट आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.